چاہتا میں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام ایک چیز میں کہوں گا سب بھائیوں سے گزارش ہے، جس کے پاس جو ویڈیوز وہاں پہ پاکستان میں پتہ ہے آپ کو نیٹ بند تھا، جس کے پاس جو ویڈیوز سیو ہے کم از کم وہ ویڈیوز منگائیں یہاں پہ ہمیں ناکے دیں، جس پر ہم بھی کام شروع کریں. ساتھ میں عوام سے یہ گزارش کریں کہ بھائی آپ لوگوں نے جیسے بیٹھے ہوئے گھروں کو نہیں جانا آپ لوگوں نے، اور جو جا چکے ہیں وہ واپس آ کے جو بھی ہجوم ہے اس میں شامل ہو جائے اور بیٹھ جائے قرآن طریقے سے بھوک ہڑتال کر دیں. بے شک ورلڈ میڈیا وہاں پہ موجود ہے، اپنے ہاتھوں میں آپ لوگ سفید جھنڈے لے کر بیٹھ جائیں، یا ہاتھوں میں آپ اپنے جو سفید کپڑا ہوتا ہے کفن والا وہ لا کے اپنے اوپر لپیٹ لیں، ان کو بولے ہم لوگ جو ہے مرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مارے یا میرا حق دیں. انٹرنیشنل میڈیا اور ہیومن رائٹ جو آبزرورس ہیں، جو واچ ڈاگس ہیں، ان کو ایک پیغام دیں، یا ہمیں مارا جائے یا ہمیں ہمارا حق دیا جائے. جی یہ کوئی سر ہے جی میں آپ کو کیسے ویڈیو بھیجوں؟ میرے پاس لالا میرے پاس ویڈیو ہے، ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں یہ لوگ گولی چلا رہے ہیں، آئی تھنک نواز شریف کا ہلکا یا کوئی. تو ایک اور ویڈیو، کیونکہ میں تو آپ کو ساتھ کنیکٹ تھا، میرے بھائی نے ایک اور ویڈیو بھیجی ہوئی ہے مجھے جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو باقاعدہ عوام کے اوپر گولی چلا رہی ہے، لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ کوئی کسی سے مجھے کانٹیکٹ بتا دیں تو میرے پاس جو ویڈیو آئی ہے میں تاکہ شیئر کرتا رہوں، یا واٹس ایپ میں ہے تو میں وہ شیئر کرتا رہوں گا. جی بالکل ہاں جی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اپنا واٹس ایپ. لالا جی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا انڈونیشیا کا، مجھے پتہ ہے سارا. تو عوام نے قبضہ چھڑانا ہوتا ہے، عوام کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، میں یہی کہتا ہوں. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فوج بہت مضبوط ہے اور بس ان کی مرضی، یہ ہم کمزور ہے. فوج مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. ابھی انہوں نے 9 مئی کے کیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے، ڈیتھ سینٹنس کا. یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لالا لیا محمد کہ مرسی والا ان کو آرڈر ملا ہوا ہے کہ محمد مرسی کی طرح انجام کرنا ہے. جو سی آئی کے خلاف بولے، اسرائیل کے خلاف بولے، وہ ایسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. اتنا ہاں بڑا اسلامی لیڈر تو نہیں چاہیے ہمیں. تو اس کو فکس تو کرنا ہے، اس کو اس کو وہ بھی دینا. تو یہ فوجی، اس فوج کو ٹاسک دیا گیا ہے. یہ جو فوج ہے نا، لیڈر، یہ نواز شریف نے نہیں یہ کام کرنا، یہ فوجیوں نے کرنا ہے. وہ بھی بزدل قوم کا لیڈر، یعنی بزدل قوم کا ایک دلیر لیڈر. یہ آپ کو ہاں ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا. بالکل بالکل. تب آپ کچھ کریں گے، ورنہ اگر اس طرح کہ بس یہ کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو لکھ دینے کو تیار ہوں. کل کا دن بھی آئے گا، پرسوں بھی آئے گا، ترسوں. دیکھو یہ اگر کچھ بھی ہوگا تو یہ اندر سے ہوگا، باہر سے کچھ بھی لالا نہیں ہوگا. ہمیں پہلی بات یہ ہے، میں صرف میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، ہمیں پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں ہمارے مسائل کی جڑ کیا ہے. ایک جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فوج کے ساتھ آپ سیاست نہیں کرتے، ان کے ساتھ. اور خاص کر اگر تو لوکل مسئلہ ہو نا، مثال کے طور پہ کوئی لوکل گلی نالی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کی مقامی یعنی کہ نیشنل کوئی پرابلم ہے، وہ تو آپ شاید ان کے ساتھ بیٹھ کے. جب انٹرنیشنل، یا تو خان صاحب اپنے جو ان کا موقف ہے 6-7 پوائنٹوں سے ریٹریو کر جائیں. میں کہتا ہوں کہ خان صاحب پیچھے ہو جائیں، خان صاحب سی آئی اے کے ساتھ میں خدا کی قسم میرا یہی دل ہے کہ اللہ پاک کرے کہ خان صاحب ان کی بات مان نیگوشیٹ کر کر لے. میں کروا ملک دیتا ہوں سے خان صاحب چھوڑ کے جائے اور اس نیگوشیٹ کریں. عوام پر 10 منٹ کے تھوک اندر لے، نیگوشیٹ کریں، ختم آپ کریں. تھوک سمجھتے ہیں ہماری جیسے عوام پر عمران خان کو تھوکنا چاہیے اور اس بالکل ملک سے چلے جانا چاہیے. میرے لیے خوشی کا دن وہ ہوگا. بالکل. 5 میں منٹ یہ میں کہتا اس کو ہوں نیگوشیٹ بس. کریں. 6-7 منٹ آپ نے جو آپ کی امریکہ کو، سی آئی اے کو آپ نے چیلنج جی کیا، آپ 2 نے کروڑ نئے ووٹ بنے، آپ کیا بات کر رہے ہیں یوتھ کے لیے؟ دوسرے عمران آزاد خان کو خالدہ آئیکن پارٹی. 1 منٹ نہیں. شاہ اوسی رخ بھائی بھائی جان، نہیں، وہ تو سب کچھ ہے. اگر شاہ وہ رخ بھائی ودرو 1 کر منٹ گیا بات نہیں، میری اوسی میری بھائی بات بڑے تو کر لوگ لینے بڑا دو نا. ظلم کیا انہوں نے کے پنجاب میں. یار ایک بات تو شاہ رخ میرے بھائی، پیارے میرے بھائی، اپنے ٹرن پہ بات کر لو، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کرنے دو تھوڑی سی بات. دیکھو آپ لالا دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کی 6-7 پوائنٹ ہیں. آج جو ریفرینڈم ہوا ہے 90-95% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، وہ انہی پوائنٹس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے عوام نے. ٹھیک ہے.
تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کیا دشمنی ہے؟ یہی چیزیں ہیں، دیٹس اٹ. اگر وہ اس پہ ریٹریو کرنا، باقی کوئی اس نے وہاں پہ وہ تو نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ نے اس سارے نظام کو چینج کرنا ہے تو پھر آپ نے ان کے یہ نہیں کہنا کہ سی این این نے آپ کو مدد کرنی ہے، سی اے اے نے آپ کی مدد کرنی ہے، اسرائیل نے مدد کرنی ہے، یہودیوں کا کنٹرولڈ میڈیا نے آپ کی مدد کرنی ہے، ان کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے آپ کی مدد. یہ آپ ان غلط فہمیوں سے نکلیں، ان جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے انٹلیکچوئل جیسے مسکنسیپشنز، ان سے نکلیں آپ اس چیز سے. آپ دیکھیں کہ آپ ڈیفائن کریں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمیں پھر اپنے ویز اینڈ مینس ہونے چاہیے ہمارے. ہم جب ایک تحریک چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہو، لیکن ظاہر ایک اتنی کو بڑی اس میں میں نہیں سمجھتا کہ بہت لمبی اسٹرگل کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل ان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، تو پھر سوشل ہمیں ان کو ہر سطح کے اوپر، گھروں کے اوپر، اسکولوں کے اندر، بزنس کے اندر، لین دین کے اندر، یہ ہم نے بیانیہ بنانا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، تو پھر ہم ان کو سوشل جنگ ہے ہمارے ان کے ساتھ، سماجی جنگ ہوگی ان فوجیوں کے ساتھ. چاہے وہ نیچے ایک ریکروٹ والا فوجی ہے جو کسی بزنس، کسی دکان میں، جیسے بنگالیوں نے کیا تھا ان کے ساتھ، وہ جوتے تک نہیں دیتے تھے ان کو. کسی بنگالی کی دکان کے اوپر یہ پنجابی فوجی جاتا تھا تو وہ کسی بنگالی کو بھیجتے تھے، بنگالی ان کو جوتے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس لیول کا آپ نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. فائنینشیل بائیکاٹ ہے، اس کی بہت سی ماڈیلٹیز ہیں، آپ ان پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور ابھی تک ہم ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں پاکستان. دیکھیے یہ قوم جو ہے نا، یہ جٹ کے کھائے گی. مکمل طور پر لبرل معاشرہ بنے گا، آزاد معاشرہ بنے گا، وہ جو مریم کا معاشرہ بنے گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی. یہ مسئلہ کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ اس طرح آسان ہے نہیں. یہ مانی بھائی بولیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ کھڑا کیا سر، سوری میں نے دیکھا نہیں آپ کا ہاتھ. جی مانی بھائی. السلام علیکم. اصل میں بات یہ ہے اسی بھائی کہ ہمارا جو دشمن ہے نا، وہ ایک تو کم ظرف بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، بے غیرت بھی ہے. یہ تو ہمیں توقع تھی جو رزلٹ آئے ہیں ابھی، لیکن مانا کہ ہماری عوام نکلی، عوام نے ووٹ بھی دیے، ہان کے لیے کھڑے بھی ہوئے نا، لیکن اب جب ان کا حق چھینا جا رہا ہے، اگر عوام باہر نکلتی نہیں ہے، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں باہر آرمی دیکھ کے گلیوں یا روڈوں کے اوپر، تو جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ کیا نام ہے لالا بات کر رہے ہیں، قسم سے میری جتنی بھی براڈ ہم لوگ جس بیڑاڈو پہ بیٹھتے ہیں، ہم ایک ہی بات کے اوپر بات کریں گے، عزت. عوام کے اوپر، اس قوم کے اوپر، جتنے بھی ہم پاکستانی عوام ہیں، خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی بھائی جن کا حق چھینا گیا وہ ہے پنجاب، ان کے اوپر خان صاحب کو لعنت بھیج کے تھوک کے چلا جانا چاہیے، کیونکہ ہم ان کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے. جس انسان کی زندگی بیڈ روم تک اس کی دنیا میں نیلام کر دی گئی، اس عوام کے لیے انہوں نے یہاں تک قربانی دے دی. اس کے بعد بھی اگر ہم اس طرح خوف کے اندر رہیں گے تو پھر ہمارا ووٹ بھی دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہم گھر میں ہی بیٹھے رہتے یا نون لیگ کو ہی ووٹ دے دیتے. کم از کم ہم ادھر یہ تو نہ رو رہے ہوتے نا کہ ہمارا کیا نام ہے ووٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا، دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو سب کو پتا تھا ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات یہ کہ ابھی جو بات کی ہے، ابھی وہی بات ہے کہ ابھی تو جنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. ہمیں عوام کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا ہے، اور جو ابو حمدان بھائی نے کہا کہ ان کی اولاد کو ان کے سامنے کھڑا کرنا ہے. اور باقی جو لالا آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اندر سے لوگ نکلیں گے، میں تو قسم سے ابھی میں 1% بھی کہتا ہوں یہ سب گھٹیا اور بے غیرت ہے. جیسے اوپر جرنیل ہیں ویسے نیچے بھی سارے سیم ٹو سیم وہی لوگ ہیں. ان میں کوئی ضمیر نہیں ہے، کیونکہ ان کا غیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر ہو تو 1,00,000 بھی ان میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ان کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کچھ کر سکے. لیکن ان میں سے کوئی اٹھے گا تو تب نہ، وہ ان کے منہ میں بھی حرام اور سور اور یہ شراب وغیرہ اور شباب وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا تو غیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کو عوام نظر آ رہی ہو. عجیب سا انہوں نے ماحول پاکستان کے اندر بنا دیا کہ ایک 12 بجے سے پہلے رزلٹ دے کے اور 12 بجے کے بعد پورا رزلٹ ہی چینج ہو گیا. اور ابھی اگر عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ فراڈی سا، وہ تو آپ کے کیسوں کو سنے گا بھی نہیں، کبھی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ تو آپ کے کیسوں کو اتنا پینڈنگ کر دے گا، اتنے میں ہو سکتا ہے ہمارے اگلے بچے بھی آ جائے دنیا میں، وہ بھی بڑے ہو جائے.
جیسے بھٹو صاحب کا کیس لیا ادھر تو ایسے فیصلے کریں گے. ابھی جو مین اگلا کردار ہے وہ صحیح بات کی اسی بھائی نے, یہ 9 مئی کا آپ کو نیکسٹ منتھ میں ہی آپ کو اس کیس میں اگلے جو ہے نا وہ رزلٹ دیں گے, کیونکہ امریکہ جو ان کا باپ ہے جن کے ٹکڑے یہ کھا رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے خلاف جو آواز اٹھے اور اس کو میں سبق نہ سکھاؤں. یہ تو اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, عوام کیا کرتی ہے, یہ آج اور کل میں ہی پتہ چل جائے گا. دودھ کا ان کے دودھ پانی کا خلاف پانی ہو جائے گا. اس پلیت غیر ملکی قابض فوج کے خلاف اعلان جنگ کریں. ہم پاکستانی قوم 100%. ہم ان کے خلاف ایک 100%. اعلان جنگ کریں بس. اور اس بالکل. کے مختلف اس کے حصے ہوں گے, اس کے مختلف موڈیلٹیز ہوں گی, وہ سوشل بھی ہوگی, وہ فائنینشیل بھی ہوگی, وہ سول ڈس اوبیڈینسی کی شکل میں بھی ہوگی, اس میں احتجاج بھی ہوگا, اس میں بھوک ہڑتال بھی ہوگی, اس کے اندر بہت سی اور بھی چیزیں ہوں گی, لیکن ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے اور اس کے ساتھ ہم نے Yes. کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. دیٹس ویری There امپورٹنٹ. won't. There will جب be تک no rules, آپ bro. ڈیفیوز There رہیں گے will نا, be no rules. There will be آپ no rules. ایگزیکٹلی جنگ Yeah. اور محبت میں جائز کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا. یعنی وار اینڈ لو ان دونوں میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. آپ نے ان سے قبضہ چھڑوانا ہے اور بالکل آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر آپ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں گے تو آپ خوف زدہ ہوں گے, تو یا آپ کے دل کے اندر کوئی چیز ہوگی اس طریقے سے کہ آپ اگر آنیسٹلی نہیں سمجھتے کہ یہ فوج آپ کے مسائل کی ذمہ دار ہے. اور اس کے ساتھ اگر میں نے ایک دفعہ ایک ٹویٹر کے اوپر ایک سروے کروایا تھا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آپ بتائیں کہ اگر 1947 میں محمد علی جناح جو ہیں وہ اس برٹش انڈین آرمی جو ان کے حصے میں آئی تھی اس کو لینے سے انکار کر دیتے مثال کے طور پہ, تو نیچے میں نے آپشنز دی تھی کہ کیا پاکستان خوشحال ملک ہوتا آج, یا پاکستان, اس میں مختلف کوسچن میں نے کیے تھے. ٹھیک ہے, وہ سروے میرے پاس اس کے شاید رزلٹس آج بھی ہوں گے اس سروے کے, ابھی میں گروپ میں بھی ڈالتا ہوں اس کو نا. یعنی اس میں مختلف سوال میں نے, مکمل اور خوشحال ہوتا, مکمل اور بدحال ہوتا, ٹوٹا لیکن خوشحال ہوتا, ٹوٹا اور بدحال ہوتا اگر 1947 میں یہ فوج نہ لیتے. آپ یقین کریں گے 73% بندوں نے اس وقت بھی یہ بات اس چیز کو تسلیم کیا تھا کہ اگر یہ فوج ہمارے حصے میں نہ آتی, ٹھیک ہے, ہم اپنی ایک نیشنل آرمی بناتے اس وقت, جناح صاحب اس کو نہ لیتے جو گورے کی بنائی یہ فوج تھی, تو ہم اپنی نیشنل آرمی بناتے تو آج ہم مکمل بھی ہوتے, یعنی کہ ہم جو پاکستان کے حصے بکھرے ہوئے ہمارے حصے بھی بکھرے نہ ہوتے اور ہم ایک خوشحال اور آزاد ملک ہوتے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے. ان کے خلاف ایک ہمیں آپ 9 مئی, میں اکثر کہتا ہوں 9 مئی, انہوں نے جعلی 9 مئی کیا, جعلی 9 مئی کر کے انہوں نے سارا کچھ کیا. ہمیں ایک اصلی 9 مئی کی ضرورت ہے, یعنی کہ ایک عوام کا اصلی 9 مئی. 9 Feb, sir. 9 Feb. 9 Feb. 9 Feb. عمران جی. خان کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں لڑوں گا یہ قوم بھی لڑے گی. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ قوم لڑنے والی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ لالا لڑا اس کے ساتھ جاتا ہے. دیکھیں آپ سیاست, وہ نہ سیاست کر رہا ہے نا, تو سیاست تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی جاتی ہے, فوج کے ساتھ تو جنگ کی جاتی ہے. تو اس کو اس وقت آپ اس کنفیوژن سے تو نکلے نا. یہ سوشل سائنس کا ایک بہت بڑا آپ نے اس وقت جو ہے مسئلہ فیصا غور صاحب نے بنایا ہوا ہے, یہ آپ اس کنفیوژن سے تو نکلے نا. آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے, آپ اگر فوج ہیں, دیکھیں آپ کی کشمیر کے اندر ایک آزادی کی موومنٹ ہے مثال کے طور پہ, اب وہ جو ان کے اوپر قابض فوج ہے اس کے ساتھ کشمیری سیاست تو نہیں کر رہے نا, لڑ رہے ہیں نا, فوج کے ساتھ لڑا جاتا ہے, سیاست نہیں کی جاتی. میری بات سنیں. لالا اویسی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لالا اویسی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست میں تو عمران خان نے بچھاڑ دیا ہے سب کو. اونلی ون پاکستان میں ایک بندہ ہے, وہ عمران خان ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا مقابلہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا دل, مجھے نہیں چاہیے پاکستان. اب مجھے یہ چاہیے کہ عمران خان نکلے اور چلا جائے اس ملک سے, اور 6 مہینے بعد خمینی کی طرح واپس آئے. میں یہ کہتا ہوں ان عوام کو, یہ جو گری ہوئی لالا جب آپ اور ہم عوام کو سگنل کلیئر دیں گے نا, لیکن اب وہ جانے بھی نہیں دیں گے. آپ لالا آج یہ کے بات کو بعد مان وہ کے دیکھیں جانے نا, والی بات بھی نہیں کریں گے عمران خان کو. ہم نے آج تک آپ کی مانی ہے, ہماری بھی ایک مان کے سیکنڈ, دیکھیں سرکار. میں ہم تھوڑا نے بات کرنا ہمیشہ چاہتا ایک ہوں. مکسڈ سگنل دیا لوگوں کو, مکس سگنل دیا کہ ان کو کلیئرٹی آف ویژن نہیں دی. انسانی دماغ کبھی بھی جب تک آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کوئی چیز کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا, وہ ڈیسیجن نہیں لیتا, ڈیسائسو نہیں ہوتا وہ بندہ. ہم نے ہمیشہ
उनको हमारे दुश्मन कुछ और है, हमने बताया कुछ और, जो हम करते रहे वो हमारे तमाम के तमाम हरबे इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि आप समझ लें कि आपने एक दरवाजा है उससे चाबी से खोलने के बजाय हम थोड़ियां मार रहे हैं। मेरा मेरा जहन कभी भी नहीं मान सकता کہ 5-10 لاکھ لوگ آئیں گے اسلام آباد بیٹھ جائیں گے اور اس سے کوئی جنگ جیت سکے گا. نہیں لالا، میں تو بالکل آپ کی آپ سیاست کر رہے ہیں فوج کے ساتھ، میں تو آپ اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں ہی نہیں ہوں نا. نہیں کیا فوج میں تو ایگری نہیں کرتا نا اسکول آف تھاٹ سے. لالا ان کے پاس آنسو گیس ہے، ان کے پاس ٹیئرز ہیں، ان کے پاس 72 بند گاڑیاں، ان کے پاس گولیاں، وہ ماریں گے کہاں کون؟ یہاں تو آپ ایک فوج سے لڑنے کے لیے تیاری کر کے آئے نا. میری بات سنیں، میرا مطلب کون سی مجھے دنیا کی ایسی تحریک بتا دیں، ایسا کوئی انقلاب یا تحریک بتا دیں جس کے ساتھ پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ان کا عسکری ونگ نہ ہو. اصل میں وہ جو آپ تحریکوں کی بات کرتے ہیں نا، وہاں پر بیرونی فوج قابض تھی، یہاں پر اندرونی فوج قابض ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا مطلب کیا ہے. جب آپ لالا مجھے ایک بات بتائیں، افغان طالبان نے 17 سال انہوں نے جنگ کی، انہوں نے کس کے خلاف؟ اندرونی جو فوج کے ساتھ ہی جنگ کی نا. کس نے؟ افغانوں نے اپنے طالبانوں، جو افغان تھے انہوں نے اپنے افغانیوں کے ساتھ ہی جنگ کی نا. ایک منٹ نوسی بھائی، ایسے نہیں ہے نا، وہ فوج تو بہت بعد میں بنی. میری بات سنیں، یہ جو شمالی اتحاد تھا وہ کون تھا؟ نہیں، شمالی اتحاد کی فوج یہ کون تھے؟ یہ سارے جو وہاں پہ جنگ کر رہے تھے محارب، وہ افغانیوں کے ساتھ ہی جنگ کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے، امریکہ ان کی ایڈ کے لیے آ گیا باہر. 45 ممالک کی فوج تھی وہاں پر یہی تو میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سیکنڈ بھی کر رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، عوام کے سامنے فوج کچھ بھی نہیں ہوتی. میرا یہ سوال یہ آخر تک رہے گا، اس سے میں کبھی نہیں ہٹوں گا. اب بھی آپ جا کے اسلام آباد میں صرف بیٹھ بھی جائیں گے، یقین کرو یہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. جی ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. آپ نے کب عمران خان کب 1 لاکھ لوگوں کر لے گیا اسلام آباد؟ لالا جب دھرنا لے کے گیا اسلام آباد، اویسی بھائی لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جس ملک 20-25 ہزار لوگ تھے بھائی، سمجھنے لوگ ہی نہیں لے کے گیا. لالا صحیح کہہ رہے، لوگ کب گئے؟ 1 لاکھ لوگ نہیں گئے. میں انڈونیشیا بیٹھا ہوں، یہاں تو اسلحے سے انقلاب نہیں آیا. یہ جکارتا میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا لوگوں نے. ان کی جو آرمی چیف تھا، جو صدر تھا، وہ سلنڈر کر گیا. پھر ان کے ملک میں صدارتی نظام آیا. 25 سال میں وہ ترقی کر گئے. فوج کا کوئی کام ہی نہیں سیاست میں. لالا بالکل ٹھیک کر رہا ہے. شاہ رخ بھائی، سوئے کے ساتھ کیا تھا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، جان چھوڑائی نا سر ان لوگوں سے انہوں نے. اور پھر سہارتوں کے ساتھ عوام نے کیا کیا؟ عوام نے بھائی کہا جان چھوڑ دو ہماری، اتنے عرصے تم بیٹھ گئے ہو، جان چھوڑ دو ہماری. میری بات سنیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، صرف اسلام آباد بس، اور کچھ آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے ٹولیوں میں جا کر 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، یار ہر آدمی کے رشتہ دار فوجوں سے آزادی مانگ رہے ہیں، طالبان امریکہ سے آزادی مانگ رہے ہیں، تو ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جدھر سے بھی ہوں، جو سا ملک کا بھی ہوں، میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے جانتے ہیں، میں تھوڑا حق بنتا ہے تھوڑا بات کرنے کا، لیکن اور ایک بات بھی یہ بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بات جو سن رہا ہوں نا، بہت کچھ سیکھتا ہوں. آپ لوگ بہت سمجھدار آدمی ہیں. میں لالا بھائی نے 2 بات کہا. پہلا جو تھا میں نے تو سن لیا، قوم نکلنا کا، یہ کرنا کا، یہ میں چوائس کرتا ہوں. اور دوسری بات کہا انہوں نے، وہ چلا جائے ملک سے. بنگلہ میں ایک کہاوت ہے، گادھا تو پانی نہیں پیے گا، گادھا کو بہت مارا، آخر میں پیا، وہ گھولا کر کے پیا، گندا کر کے پیا. تو عمران خان جو مانا نہیں ہے، 202 کیس معاف ہو جائے گا، پھر مانا نہیں ہے. اگر کال لالا بھائی نے جائے گا عمران کا پاس، بیٹھے گا، بولے گا تم مان جاؤ، ٹھیک ہے، تم مان جاؤ، تم ملک چھوڑ کر چلا جاؤ، وہ تو کبھی نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانے گا. وہ جو وائٹ بال جو مانا چاہیے جی، جو وائٹ بال ہے، جو وائٹ بال وہی وائٹ بال ہے، رانگ بال ہے، ٹھیک ہے. وہ کبھی تو نہیں مانے گا. اور عمران خان نے اس کے کیا ظلم کیا، چوری کیا، یہ کیا، تو 202 کیس معاف کیسے کون کرے گا؟ کون کتا کا بچہ معاف کرے گا؟ اس کا خود کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے. سمجھو تو وہ باقی جو چور جو بڑا لے کے آیا، ان لوگوں کو کیا. تو ایک ہی راستہ ہے، آپ نے 2 راستہ دیکھا ہے. ایک ہی راستہ ہے،
कौम बाहर बैठे एक जगह में बैठे, जैसा अभी बालूची में जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, एक औरत उधर ही बैठा था, नहीं जा रहा था, पूरा बोला ये गुम हो गया, बच्चा को उठा के लेके गया, उसके इंसाफ चाहिए, ऐसा ही बैठने का बस, और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इमरान खान कभी भी नहीं बनेगा। एक ही तरीका आपने जो पहला जो बोला कौम निकालने का, और जो वतन अभी बोला जो इंडोनेशिया में ऐसा हुआ, तो भाई ने जो बोला ऐसा ही करने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप जितना भी कुछ करो, अभी क्या होगा, अभी वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसका साथ मिला हुआ अमेरिका, इंडिया क्या करेगा, थोड़ा सा बालूची में जाके थोड़ा पैसा वैसा डाल के ईरान में थोड़ा कुछ करेगा, तो ईरान ने क्या करेगा, मार पाकिस्तान को मार, बाद में का वो कुत्ता का बच्चा वो क्या है मुनीर, बाद में उधर एक्शन लगा, तो बाद में तो इलेक्शन है ना, ये कौम का लोग है ना, ये भूल जाएगा। तो अभी टाइम है, आज है, काल है, आज है, काल है, काल ही जो रिजल्ट का देगा, उसी टाइम नहीं मानने का, बस पूरा एक साथ मीटिंग करना है, किया का करना है, काल ही करना है। थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मैं छोटा आदमी हूँ, मेरा दिमाग में जो आया मैंने वही कहा। माइक जबरदस्त। देखिए उसी भाई, जब तक अवाम निकल कर बैठेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये आज भी कहता हूँ, साल बाद भी कहूँगा, 10 साल बाद भी कहूँगा, और मुझे इस तरह अकीदा है इस बात पर कि फौज अवाम के साथ कुछ नहीं कर सकती। ये टोलियों में गोली चलाना 100 आदमियों 50 आदमियों पर, ये तो आम लोग भी कर सकते हैं, फौज की क्या ज़रूरत है। वो तो उनकी अपनी गुलूबर्ट भी इस काबिल है कि वो कर सके। मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता, मैं अहमियत देता हूँ आवाम की रिएक्शन को, कि आए बैठे। आज तक मुझे कोई आकर बता दे, देखिए हमने बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देखा है कि जब पहला धरना आया इमरान खान का, उसमें 25-30 हज़ार लोग थे। 25-30 हज़ार लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सख्त जान लोग थे, वो पहुँच गए इस्लामाबाद। अगर वो 25-30 हज़ार में इतनी हिम्मत थी कि वो इतने सख्तियों और गोलियों के बावजूद और गैस और आंसू गैस के बावजूद पहुंच गए, तो अब भी मौका है। अब ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख लोग बस 25 करोड़ में, जो 1000 में एक आदमी भी नहीं बनता, अगर ये निकल आए तो इनका बाप भी नहीं रहेगा इस मुल्क में। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। कभी मैं नहीं हूँगा तो आपको याद आएगी मेरी ये बात इंशाल्लाह, कि इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है कि इस पर कैसे काम किया जाए, ये किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा देखिए, तारीख़ में तो कुछ आपने करना होता है ना। देखो, कोई गडरिया आकर भी, यानी कि वो क्या है ची गवेरा जैसा, और वो भी क्या कर लेते हैं, और इसी तरीके से करते हैं, एक एक आदमी तक बात पहुंचाते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, दुनिया का भी नहीं था, लेकिन उसने आवाम को कैसे टोलियों के शक्ल में समझाया, टोलियों के शक्ल में उसने इनकलाब बर्पा किया। आप ज़बरदस्त आज देखिए और उस वक्त को उसको देख लीजिए। देखिए, हमारे 25 करोड़ लोग हैं, चलो यार 1000 को भी छोड़ दो, 2000 में एक आदमी भी नहीं निकलता। ये कैसा कौम है, ये क्या है? इसमें मैं कोई मार्जिन नहीं देता कि ये के पीके वाले ये है या बलूचिस्तान वाले है, कोई नहीं, सब के सब मतलब चलो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, एक जैसे हैं। इसमें जरासीम नहीं है, ये आज़ादी और इनकलाब के जरासीम इनमें नहीं है। ये जब आप पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक, मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम ऐसे हैं तो फिर हमें फ़ौज को सल्यूट करना चाहिए कि आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप अपने कौम को फतह कर सकते हैं और आपको निशान हैदर मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जी। आप और जो ये क्या नाम है शाहरुख भाई जिन कौमों की मिसालें दे रहे हैं ना, इंडोनेशिया, तुर्की, वो बहादुर कौम थी, वो लोग निकले, हम लोग वो नहीं है। इसलिए मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ, देखें ये कौम, नवाज शरीफ ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया आवाम भूल गई ना। आज कुछ ना कुछ लोग तो उसको लाइक कर ही रहे हैं ना, जितने भी परसेंट है, 2% है, 10%। खान साहब को भी खामोशी से डील करनी चाहिए। 6 महीने बाद रहे, साल रहे, आवाम भूल जाएगी। हम तो कल की बात नहीं याद रखते, ठीक है? फिर आके दोबारा से अपनी सियासत करें। इस कौम के लिए वो बंदा फजूल में जेल काट रहा है। यकीन कर लें कि ये कौम इस
डिजर्व ही नहीं करती ऐसे लीडर मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात पहले से कर रहा हूँ, बल्कि आज से नहीं। मेरा एक कज़न है जो इन चीज़ों के बहुत करीब है, उसने मुझे कहा ये अगर चला गया, इसने बात मान ली तो ये 6 महीने बाद खुमैनी की तरह वापस आएगा। लेकिन अफसोस वो बात नहीं मानी गई, और उस वक्त इन्होंने ये भी उनको कहा कि हम कहेंगे कि हमने जलावतन कर दिया लेकिन तुम चले जाओ। वो नहीं माना। देखिए, उसको इस कौम का पता नहीं था। यानी मैं आपको हकीकतन बताऊं, इमरान खान को इस पाकिस्तानी कौम का नहीं पता। अब उसको पता चल गया है, पहले उसको पता नहीं था। आप समझ गए? वो तो सोच रहा था कि मैं आवाज दूंगा तो ये सारे जलजला आ जाएगा। कोई आवाज दोगे तो कोई जलजला नहीं आएगा। समझ गए? ये फजूल बातें हैं। कोई तहरीक नहीं चलेगी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। देखिए, जब तक अवाम नहीं उठेंगे, अवाम ने उठना नहीं है। इमरान खान ने अगर अब तो मैं ये भी कहता हूँ आपको, आपके सामने कहता हूँ कि अब ये वो दौर भी गुजर गया। अगर ये कल कामयाब रहे अपने मंसूबे में तो इसके बाद इमरान खान को ये बाहर जाने भी नहीं देंगे। जो उसके पैर पकड़ के मिन्नतें कर रहे थे, अब वो जाने भी नहीं देंगे। ये भी याद रखो मेरी बात। उसके लिए ये जेल अभी उसकी जिंदगी है। ये अपने आप को धोखा देना, ये अच्छा नहीं लगता। देखो, जो यानी कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करे, ये गैरत नहीं होती। आप समझ गए? यही कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। हमारे अपने अमाल, अपने करतूत और अपनी हमारी जो गुलामाना जरासीम अवाम में मौजूद हैं, वो अब मरियम की भी ग़ुलाम रहेंगे, हम बिलावल की भी रहेंगे, आगे इनके नस्लों की भी रहेंगे। ये खा मखा हम बड़े सियासतदान बनते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, दुनिया पता नहीं किस किस मुल्क की तारीख़ की बात करते हैं। अभी मेरे सामने शाहरुख ये ने बात लाला, की। एक बंदे ने बड़ी अच्छी, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया लाला आपको, एक बंदे ने बड़ी अच्छी ट्वीट की, मेरे दिल को बड़ी लगी, मैंने कहा मैं शेयर करूं आपके साथ। कहता है, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 8 फरवरी 2024 की एक अंधेरी रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये कंटिन्यू। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो सही है, ये हमें पता था यार। मिडिल देना चाहिए, मिडिल अच्छा, देना चाहिए। अभी इलेक्शन आने, रिजल्ट आने से पहले, जो पहली रिजल्ट आए तो मुझे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, तो उसने कहा लाला मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कहते बस सब कुछ हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। कहते क्यों? मैंने कहा देखो, इस वक्त 150 से लेकर 160 तक सीटें हैं, लेकिन ये ऐसे रहेगा नहीं। ये बात, ये नवाज शरीफ को इस तरह नहीं लाए और इमरान खान को इस तरह अंदर नहीं डाला कि ये इस तरह की बात मानेंगे। मैंने कहा इनकी गैरत ये सब कुछ सो चुकी है, और इसी के साथ साथ हमारे कौम का वो शुरू हो जाएगा नतीजा। तो मुझे ये उम्मीद था कि रात को कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। लाला, वो इतने डरे हुए हैं आपके जो वहां पे सहाफ़ी हैं, फौज से इतना डरते हैं, इतने इतने बड़े मुनाफिक हैं कि वो बात नहीं करते। नहीं, उनके छोड़ो यार। उनको सोचने में इंसान को ब्लड प्रेशर हो जाता है। उनकी बात ही मत करो। वो तो पता नहीं कोई वो बात ही नहीं कर रहे। मुझे हैरत हो रही है, वो बात ही नहीं कर रहे। उनका तो मैं क्या अभी आपको मिसाल दूं। उनकी मेरे पास ऐसे अल्फाज है जो इस वक्त कहना नहीं चाहिए। देखिए, मैं एक ही चीज़ आपको बता दूं, आज के बाद आप ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी के जहन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इंसान खुद चेंज कर सकता है अपने जहन से। अगर हम ये कहते हैं कि आज के इतने अंधेरी रात में जो इन्होंने किया है और हम इस पर रिएक्ट करेंगे कल से या परसों से, मेरे जहन में ये बात नहीं आती। मुझे इस कौम का पता है, ये वो कौम है, वो किसी ज़माने में किसी यहाँ हुकूमत थी तो वो पुल से जब लोग गुजरते थे तो उसको एक चित्तर पड़ता था, तो वो कतार में खड़े होकर एक चित्तर उसको मारा जाता था, फिर आगे निकल जाते थे। फिर उन्होंने मशवरा किया कि यार हमारा टाइम ख़राब होता है। ये बात शायद पहले भी मैंने आपसे की है। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, मशवरा किया। कहते हैं हम इनको दरख्वास्त करते हैं कि अपने आदमी डबल कर दो ताकि जल्दी हमें। ये फिदा नीचे दे रहा है लाला, जरा देखें फिदा, ये इलेक्शन कमीशन के दे रहे हो या कहाँ से दे रहे हो? ये कह रहा है पंजाब से 84 है, सिंध से 14, केपी से 44 और
गिलगित बल्तिस्तान से 11, ये नेशनल असेंबली के हैं। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान तो हो नहीं सकता भाई, ये क्या कह रहे हैं। और BL ये क्या है, बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान कह रहा, सॉरी BL अच्छा, बलूचिस्तान कह रहा। अच्छा ये नेशनल की होंगे लाला, है ना? नहीं, ये 11 जो है बलूचिस्तान के, ये प्रोविंशियल के होंगे, अच्छा ये क्योंकि प्रोविंशियल की दे रहा है फिर ये। अच्छा 44 KPK में 44 हैं आपकी। नेशनल असेंबली 44 जीत गए हैं ना पीटीआई, हाँ तो फिर ये वही दे बात कर रहा है ना, 84 और पता नहीं ये क्या कह रहा है बरल। क्योंकि बलूचिस्तान में तो टोटल 16 है ना। 128 ये उस लाला तरीके से फिर एक सीट बनते कौन हैं। सी आ रहे हैं? हाँ, 142 केपीके में एक सीट कौन सी आ रहे हैं? एक सीट एक सीट आ रहा है ना बस। किससे? नवाज शरीफ वाली, मानसरा नहीं वाली? नहीं 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 नहीं, ये जमीयत का चतराल की आ रहा है ने बंद वाली यार। तो अच्छा केपीके में नून लीग ने कोई भी सीट नहीं विन की। नहीं नहीं नहीं, पीपल पार्टी, क्या नून बात लीग, है। एनपी सब हार गए, नाम के हल्के का किसी का रिजल्ट पता है? अमीर मकाम स्वात वाला हल्का हार गया। वो बता रहे हैं ना कि केपीके में कोई भी नहीं। अच्छा ये रियाना डार वाली पे तो नहीं इन्होंने हरामजादगी की ना? किसमें? नहीं रियाना डार जीत गई है ना? अभी तक तो हम जो सुन रहे थे वो तो जीती हुई थी, लेकिन फिर कहा नहीं जीत के लाला वो उसका अनाउंस कर दिया। 1,30,036 वोट थे तो 2 सिर्फ बाकी थे। ये आगे अबड़ैच को पता था। भाई वो मानी भाई जी, मानी भाई रियाना डार जीत चुकी है, 99% रिजल्ट आ चुके थे और तकरीबन उसकी लीड वो तकरीबन 50,000 की लीड है। वो ताहिर सादिक का भी 50,000 का लीड था ना। सर जी रिहाना डार का हल्का क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि आपको पता है उसका एक हिस्सा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके जो भी हुआ, उन्होंने उस हल्के को छेड़ा ही नहीं, कि कहीं ना कहीं उसने भी अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि मेरे मदर का हल्का था, वरना हाजी आसिफ बड़ा खास आदमी है इनका, ये नवाज शरीफ वगैरह का या एस्टेब्लिशमेंट वो का, सारा वो तो मुझे अक्सर पता है, public- जो कुछ हुआ है वो एक साल कोर्ट में सारा मुझे पता है, छोड़ दे बस उस पे और नहीं वो जाते। खास फूस कोई नहीं है। उसने जब वजीर दफा था ना, उसने जैसे अभी परवेज खट्टक ने फील्डिंग सेट कर ली फौजियों के साथ। जो वजीर दफा होता है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे साइन करते हैं, किकबैक इकट्ठे ये खाते हैं, तो उनकी ना फील्डिंग सेट कर देते हैं फौजियों के साथ। तो उसने उसके बाजवे के साथ उसकी फील्डिंग सेट थी आसिफ की। नहीं ओसी भाई एक मुझे बात बताएं, क्या ये चीज ये मुकदमा हम लेके इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं 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 नहीं, हर वो क्या कहते हैं, गालिब का क्या शेर है कि वो क्या मुझे याद नहीं आ रहा, कि उसी से दवा जिसके हकीम से दवा ली, वो कौन सा लाला शेर? लेकिन देखे इसराइल के जो केस अभी गया है, इसराइल और फलस्तीन की जंग का, इसमें भी तो वही लोग है ना, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। तो भाई फिर उनका केस कैसे चला गया है? इमरान खान एक का तो जो होता है ना जीतना, इंटरनेशनल कोर्ट इमरान खान जो का जीतना टेरिटोरियल था। डिस्प्यूट होते हैं ना, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं वो इंटरटेन करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना, टेरिटोरियल करता है। जो ह्यूमन राइट्स से वायलेशन है, ये आप और कोई फोरम है जिसमें आप जा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन का हो सकता है, जो कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूएन का जो प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन ये जाएं जरूर, हम नहीं कह रहे कि आप जाएं, लेकिन आपने अपनी जंग इसी सरजमीन के, इसी मट्टी के ऊपर लड़नी है और इसी फौज के साथ लड़नी है और अपने जोरे बाजू पे आपने लड़नी है। बस ये याद इससे रखें, अलावा आपके पास रास्ता नहीं है भाई। बाकी कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ये फजूल बातें हैं। जो कुछ मैं कहता हूँ ना, आप यकीन करिए कि ये आप कहेंगे इस वक्त आप क्यों कह रहे हैं, मुझे ये यकीन था 110% की इसी तरह करेंगे ये रात को अच्छा लेट नाइट। लाला मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ ओसी भाई, और इनसे एक क्वेश्चन है कि कह रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट पे। अच्छा ये तो वो कहते हैं पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, लेकिन जो साइबर वाला केस है वो तो पाकिस्तान का इंटरनल मामला नहीं, क्योंकि उसमें एक मुल्क ने मुदाखलत की है, तो वो केस तो जा सकता है ना इंटरनेशनल लेवल में। हाँ, बिल्कुल, कौन वो सा है, मामला मुझे वो नहीं है। समझ आई, कौन से वाला मामला कह रहे हैं? ये जो इंटरनेट बंद करने का, साइफर वाला? अच्छा ठीक है। नहीं वो भी टेरिटोरियल इशू नहीं है ना, यानी कि इलाकाई तनाजा नहीं है ना आपका, वो इलाकाई नहीं है। देखिए मेरी बात या सुनिए। तो ये होता है कि जेनोसाइड हो रहा हो या इस तरह के ना इश्यूज वो टेक करते हैं। मैंने असल में ना, हमने एक दफा इस पे पीछे शाहरुख भाई को तकरीबन 2-4 महीने पहले हमने इस पे ये एक आइडिया हमारे पास आया था, तो इस पे फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, यानी मैंने सारा रिकॉर्ड उनका मंगवाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, डे 1 से लेके अभी तक जितने केसेस उन्होंने लिए, कौन से केसेस उन्होंने लिए, किस किस साल में लिए, कौन से अभी भी लगे हुए हैं, तो वो सारे की सारी उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये सियासी
नोयत के केस इंटरटेन ही नहीं करते वो, तो इसलिए मुझे बाकी पता है ये इसका थोड़ा जो सा। वकला आकर आपको कहते हैं ना कि ये 2 मिनट में ये केस उड़ जाएंगे ना हाई कोर्ट में, वो भाई कौन से हाई कोर्ट में? और लाला कोई ये कोर्ट नहीं है, ये मैंने ये हम इतनी उल्लू के पट्टे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक बैठा है। और अच्छा, लाला ना भी हो, आप दुनिया के सबसे अपराइट जज भी ला के बिठा देंगे ना यहाँ, ये फौजी उनको यरगमाल बना नहीं देंगे। तो मैं छोड़ दें यही इस तो बात कह को, रहा हूँ ना, तो दूसरा हमने इनको जो फौजी है ना सर, आप एक बात याद, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आप कहते हैं जी 5, 4, 6, 10 लाख बंदा हम निकाल के हम इस्लामाबाद में ला के बिठा दें तो फौजियों के साथ हम डील कर, मे बी गिव इट डील नहीं, उसके सारा उतर जाएगा यार, मान जाओ ये बात। ये जो अभी बात कर रहा था शाहरुख, आपको इस शाहरुख से पूछो 50 साल तक डिक्टेटरशिप रही है इंडोनेशिया में। लाला हमने हम मेरी एक अर्ज सुने, बहुत दूर हर चीज के ना जाकर डायनामिक्स होते हैं। अवाम को ये देखें होश आया कि जकार्ता में जमा हो गए। लाला हमने मेरी बात सुनो, वही कुछ हमारे साथ है, हम कोई मुख्तलिफ सर जी एक बात ऐड कर दूं मैं, देखें ओसी भाई एक बात ऐड कर दूं, ओसी भाई एक बात ऐड, करें। इंडोनेशिया के जज बगैरत नहीं है, इंडोनेशिया की जुडिशरी बगैरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, ये फर्क है ना। अच्छा लाला मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखें हमने अयूब खान को जो है वो ओस्ट किया। अयूब खान भी एक डिक्टेटर था, बड़े लंबे अरसे तक रहा, उसको हमने बाहर निकाला। हमने याया को निकाला, हमने मुशर्रफ के खिलाफ इतनी मूवमेंट चलाई, उसको निकाला। ठीक है, ये नहीं कि हमारी तारीख में ये नहीं कि हम फौजियों को निकालते नहीं रहे या उनके साथ। असल में हम जो इमरान खान का इशू है ना, एक तो होता है ना डिक्टेटर है, मसलन आज आप यूं कर लें कि जैसे आसम मीर ने कब्जा कर लिया और फिर 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद इसके खिलाफ सारी अंदरूनी अदारा भी इसके खिलाफ होता है, इसकी ये सियासी गलतियां करता है, बहुत सी और गलतियां करता है, इंटरनेशनल ताकतें भी इसके खिलाफ हो जाती हैं, अंदर से भी लोग खिलाफ, बाहर से भी खिलाफ, सियासी जमातें भी खिलाफ, वो तनहा हो जाता है। जब वो तनहा हो जाता है उसको आप उठा के आराम से साइड पे कर देते हैं। अरे वो उसका भी, ये जो इंडोनेशिया का था ना, ये सिचुएशन थी उस बंदे की भी। हम अब जब जो हम अभी हमारी सिचुएशन है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो हम एक एक्टिव इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा मुकाबला है, जिसकी बैक के ऊपर रीजनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनके साथ है, 1-2 एक्टर्स को निकाल के। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, तमाम जो मुल्की माफियाज हैं वो भी उनके साथ हैं। ठीक है, सियासी माफियाज जिनकी आप बात करते हैं, ये नहीं कि हम उनको वो कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें पता है। ठीक है, और सिस्टम के अंदर भी जो लोग हैं उनके साथ। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ तो हम लॉन्ग स्ट्रगल करते जाएं 1 साल, 2 साल, 4 साल, यही सिस्टम रहे इन प्लेस। ठीक है, और हम इसको करते जाएं, हो सकता है 2, 4, 6 साल, 8 साल बाद वही सारे फैक्टर इकट्ठे हो जाएं और हम अपनी स्ट्रगल में कामयाब हो जाए। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम, आप कह रहे हैं अवाम को मोटिवेट करना चाहिए। अभी न्यूज आ रही है, लोग आरओ दफ्तरों के बाहर खड़ा होना शुरू हो चुके हैं। ये अभी की न्यूज आ रही है, ठीक है, क्योंकि सुबह हो चुकी है, वहां पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। देखें आने वाले 2, 4, 6 घंटों में क्या आपकी डेवलपमेंट्स आती हैं। ये तो एक चीज होगी। दूसरा, आप कहते हैं बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा करें आपके पास, चलें आप मान लेते हैं जी अगले 2, आप अभी से ये स्ट्रगल शुरू करते हैं और इसी के अंदर मोमेंटम आता जाता है मोमेंटम, उसके बाद आप उस मोमेंटम को नीचे नहीं गिरने देते और आप अपना ऑब्जेक्टिव गेन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ क्योंकि आपका एक एक्टिव इंस्टीट्यूशन के साथ आपका मुकाबला है, इनको आप हार्ड हिट किए बगैर, इनको आप इनसे, मैं नहीं समझता कि इनको आप सरेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बैठा हुआ था नीचे, हमारे पास ये बंगाली भाई भी बैठा हुआ था, वो भी अपनी बात देखे ना, बंगालियों को भी कब इन्होंने आज़ादी दी, आज़ादी बंगालियों को एज अदारा उनके खिलाफ थे ना, ये एक डिक्टेटर तो नहीं था, एज अदारा उसके खिलाफ थे। जो जनरल जाता था, टिक्का गया, उसने अपनी बहादुरी वहां पे जाके साबित की, वो दूसरा गया, उसने जाके अपनी बहादुरी वहां पे साबित की, वो बेचारे नैती औरतें बंगाली वहां उनके ऊपर जाके अपने आप को मर्द साबित करते थे। ठीक है, ये तो हैं ही ऐसे हरामी, हराम खोर, गद्दार हैं ये। तो इनको आपने जो है, अगर एक पूरी तहरीक होनी चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक पूरी तहरीक होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इमरान खान का जीतना ऐसा था जैसे अमेरिका ने हारना था, इसराइल ने हारना था, पूरी यानी हमारे दुश्मनों ने और फ़लस्तीन ने जीतना था। तो ये होने देते, वो ये नहीं होने देते। ये ग़ुलाम फ़ौज है, मेरी बात सुने, ये इस तरह नहीं कर सकता। तो अब इसका जवाब क्या है? इसका यानी आपने क्या जवाब देना है? आपने इस्लामाबाद को कैप्चर करना है बस,
اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. ایک آدمی بھی نہیں مرے گا یار, یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو جو بار بار کہتا ہوں, یہ تو پتہ نہیں کس نے فائر کی ہے, کون لگایا. آج آپ سب سے پرامن انتخابات آج کہتے ہیں کہ ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ کیوں ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنی بدنامی لینا نہیں چاہتے تھے, ورنہ یہ پولنگ بوتھ پر آپ کے ساتھ کیا کچھ کرتے یہ نہیں کر سکے آپ کے ساتھ. لیکن وہ کر دیا انہوں نے, جو چور کرتے ہیں, جو لٹیرے رات کو کرتے ہیں, انہوں نے وہی کام کیا. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کریں گے اس طرح. ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ الیکشن کے ڈے پر یہ نہیں کر سکتے, ریگنگ نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکے. صرف اس نے کیا کیا ہے, فارم 47 جاری کر دیا, یعنی ڈکلیئر کر دیا وکٹری جو کہ شکست کھا چکے تھے. وہ دن تو گزر گیا, دن کو تو عوام جیت گئے جو ہم روز کہتے تھے. اب عوام نے کیسے جیتنا ہے ریئل مینر میں؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے جمع ہونا ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت وہ کال دینے والا. یہ جو آپ بیرسٹر گوہر ہے, دوسرا ہے, تیسرا, کوئی بھی چلو نا. کل مروت یہ اعلان اچھا لالا, ایک اور میرا سوال ہے, اگر یہ مروت کل یہ ملے اعلان جلے کر دینا کہ نتائج میں آپ کو اسلام دیتے آباد ہیں. آ رہا ہوں, پھر انجام لالا دیں. میرا ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ ملے جلے نتائج دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ آپ کو مکمل طور پہ آؤٹ بھی نہیں کرتے بلکہ آپ کا مارجن کم کر دیتے ہیں, سیٹیں آپ کی 10 20 30 40 کھا جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں پارٹی پہ یہ دباؤ ڈالیں گے کور یوب یہ جو آپ کے منسٹر کو سارے ان پہ, کہ آپ انتخابی نتائج قبول کر لیں. ایک تو آپ کی کے پی کے میں حکومت بن رہی ہوگی, اور ایک آپ کی ویسے بھی سیٹیں آپ کو مل رہی ہوں گی, اور دوسرا ویسے آپ کو تھوڑا سا وہ کریں گے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں, فری ہینڈ دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو آپ انتخابی نتائج قبول, تو ان کو انتخابی نتائج قبول کرنے چاہیے یا نہیں, یا یہ کر لیں گے؟ نہیں, یہ بھی ایک ہو رہا ہے نا ابھی. نہ, یہ غلط, یہی دشمنی ہے عمران خان کے ساتھ. یہ بات عمران خان نے کرنی ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. وہ چاہے تو وہ قبول کرے, اچھا ہے, میں کہتا ہوں اچھا ہے, قبول کرے. اس قوم کے لیے اتنی اپنے عذاب خواہ مخواہ, یہ ابھی تو سردی ہے, ابھی گرمی آنے والی ہے, اس کے سارے بال گر رہے ہیں یار, میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ سب فضول باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں. وہ ہاں لالا, انسان ہے, لوہے کا نہیں بنا ہوا, اس کو ایسے ہی ہے. ہمیں محنت کرنی چاہیے. خدا رسول کے لیے اس ملک پہ لعنت بھیجو, چلے جاؤ, ہمیں یہ خوشی ہے. آپ کو اوسی بھائی شاید آپ کو پتا نہیں ہے, ڈیلا جیل کے اندر نا بلینکٹ تک نہیں ان کو دیا جا رہا. وہ کون سا وہ رکھ رہے ہیں اوپر بلینکٹ, جو جیلر کو جیل کے اندر قیدی کو دیا جاتا ہے نا, سب پتہ ہے یہ بنا ہوتا ہے جیسے یہ بوری نہیں ہوتی جس کے اندر پیاز وغیرہ آتے ہیں, اس طرح کا بنا ہوتا ہے. اور یقین کریں خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے جسم کے اوپر اس کو رکھیں تو ایسی کس کے لیے, ہماری عوام کے لیے. اگر یہ چیز کرتے ہیں, دیکھیں ابھی کتنی ہمارے پاس سیٹیں ہیں پنجاب میں, 84 ہے نا لالا, 84 ہے. نہیں, اب کدھر 84 ہے, ابھی 84 نہیں ہے. ابھی وہ آگے نیچے بتا رہا تھا نا, کیا نام ہے یہ, 111 پنجاب میں 111 کنفرم سیٹیں. تو ایک چھوٹا مینڈیٹ تو نہیں ہے اپنے پاس بھی, ایک اچھا خاصا ہے, وہ کیسے حکومت بنائیں گے پھر؟ وہ بھائی مجھے یہ 111 کدھر سے آ گیا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ 111 ہو گیا تو آپ نے تو 2/3 میجارٹی لے لی. نہیں, ٹوٹل 135 ہے نا, نہیں سوری میں غلط ہوں. اور 266 ہیں ٹوٹل جو ہیں کی, کتنی ہے؟ 266 266. نہیں اوسی بھائی, پنجاب میں 135 ہے یا کتنی ہے؟ اچھا پنجاب میں 142 141 141 ہیں, 42 حلالہ 141 ہیں, 41 ہے, 141 141. تو یہ تھوڑی سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگر 141 ہیں تو. نہیں ٹوٹل سیٹیں کہہ رہے ہیں یار, ٹوٹل اتنی ہے, ٹوٹل 141 ہیں, یعنی کے پی کے کی سب ملا کے. ہاں ٹوٹل جو نیشنل اسمبلی کی کل نشستیں ہوتی ہیں نا اسمبلی میں, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. زرداری جو ہے نا وہ اسلام آباد جا چکا ہے, تو اگر زرداری آفر کرے عمران خان کو کہ میرے ساتھ مل کے جو ہے نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ بناؤ, تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے, کرنی چاہیے, وہ نہیں کرے گا نا, یہی تو مسئلہ ہے. کیونکہ زرداری عمران خان زرداری کو جائے تو نیشنل اسمبلی میں ہماری بڑے آرام کے ساتھ حکومت بن جائے گی.
आराम नहीं, बहुत बड़ी हुकूमत बन जाएगी। आराम क्या बन जाएगी, बहुत बड़ी। नहीं, यू टर्न ले लेना चाहिए खान साहब को, बना लेनी चाहिए जरदारी के साथ, कसम से नहीं हकीकत करनी बात है। चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और चौधरी भाई देखिए किस किस के लिए ये अभी लाला कह रहे हैं भाई अवाम किसके निकले। लिए मरना है, जो मुदस्सिर भाई आपको सारा पता है, किस कौम के लिए मरना है। लाला आप जिस कौम का कह रहे हैं निकलेगी, पाकिस्तान पंजाब की मैं बताता हूँ 30% यूथ लाला, आपकी आइस के ऊपर लगी हुई है। 30% ये जो 30 ईयर से कम लोग हैं, 30 से 50 तक जो है वो 22 लोग हैं जो आइस पे लगे हुए हैं। टोटल कितने हो गए? 52% पंजाब के लोग जो आइस के नशे में हैं। ये लोग निकलेंगे आजादी के लिए? यार वो आइस वाले बड़े लीथल होते हैं, वैसे मरने मारने में बड़े तेज होते हैं। अच्छा जब ना मिले तब, वैसे नहीं। ठीक है, बड़े एक्टिव होते हैं, लाला, सही बात कह रहा हूँ मैं। बेहतर अच्छी बात है। उन बेहतर आइस से क्या है 30% जो आइस है ना, उसके ऊपर आप एक लीथल स्क्वाड बनाएं। यकीन करें वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार होते हैं आइस वाले। ये तो अच्छी गुड न्यूज है। वो किसी काम भी आ जाएंगे, किसी नेशनल कॉज में आ जाएंगे। हाँ, वो सख्त लोग होते हैं। सर जी, आइस वालों ने वोट किसको दिया है? खान को दिया है, मुर्शद को वोट दिया है। आइस वालों को भी मुर्शद इमरान खान ही है सबका। मैं तो कहता हूँ वैसे अगर इनका दिमाग घूम गया ना आइस वालों का, तो ये हो सकता है। लेकिन उनको अगर गाइडलाइन हो ना कि हमने टारगेट किसको करना है, तो मेरा ख्याल है आपको 48 घंटों में रिजल्ट दे देंगे लाके। लाला जी, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਖੋਹ ਹੀ ਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ 10 ਨੇ ਜਾਂ 15 ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ है। भाई अभी आपके पास कुल कितनी सीटें रह गई ऐलान के बाद? ऐलान के बाद तो 30-35 सीटें आपको पंजाब में ये दे देंगे, और 41 आपने ले लिया KPK से, 44 उधर से ले लिया। फिर सिंध से कितना लिया है आपने? सिंध से कितनी होती भाई? 4 है। जहां आपने 26 सीटें लेनी। नहीं, जो ओरिजिनल सीटें तो ज्यादा है ना हमारी। नहीं ली कितनी है? 4 ली है ना सिंध से। नहीं हाँ। नेशनल असेंबली की नहीं हाँ। ज्यादा सीटें हैं इनकी। 35 नहीं। 35 सीटें हैं जो मैंने नहीं, रिजल्ट देखे थे लास्ट टाइम। 3-4 जे एक बार फिर देखियो। नहीं ऐसे जो शाम के रिजल्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, जो यार polling के तुरंत बाद के। 7 सीटें तो उन्होंने MKM को जोली में रख कर दे दी ना, ठीक है। और 3 सीटें उन्होंने कराची में रख की दे दी है पीपल पार्टी को। 10 तो ये निकल गए, 22 में से तो 12 रह गए। 12 में अब मुझे पता नहीं है कि लाला कराची की 60 सीटें हैं, 61 कराची नहीं, मैं सिंध की 61 सीट है। 61। कराची की कितनी सीटें हैं? 22 टोटल 22 हैं। नो हैदराबाद और कराची के 22 है, यानी 20 कराची की है। तो जमात इस्लामी को भी 1-2 सीट मिले होंगे ना कराची से। लाला आप देखें, आज आवाम तो निकलेगी, आवाम में तो गुस्सा है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि मैंने भी एक अंदाजा लगाया है। आपको क्या लगता है ये हुकूमत कितने अरसे तक अवेल करेगी? और एक दूसरी चीज, एक तो ये हो गई, दूसरी चीज हम एक चीज और बोल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो जरदारी है, ये शरीफ और जरदारियों को यानी कि भुट्टो को काबू करने के लिए भी इमरान खान को ये लाए थे कि भाई हमने अपनी एक तीसरी ऑप्शन रखनी है। तो यहाँ एक सवाल भी ये भी तो पैदा होता है ना कि अगर ये 2 हैं, मिल बैठ के भी गवर्नमेंट बना ले, तो एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान को और उसके PTI के वजूद को हमेशा कायम रखना है इनके अगेंस्ट पे। जो आप बात कर रहे हैं ना वो इस तरह है नहीं लाला। जी जी, वालेकुम सलाम भी अकू भाई। लाला क्या सिचुएशन बनी है? ये तो अभी आप आए हैं, आप हमें बता दें। नहीं लाला, मैं अभी से ख्वाबों में तो मुझे कोई मैसेज नहीं आ सकते ना, आप बताएं क्या हो रहा है। बस वो जो एक्सपेक्टेड था हमें कि रात को क्या करेंगे वो कर दिया उन्होंने। तो जो मैंने बोला था वो बन गया, जो मैंने बोला था वही हो गया। हाँ वही हो गया। बलूचिस्तान भी जरदारी को दे दिया कि नहीं? अभी नहीं दिया।
नहीं, अभी तो सिर्फ 4 सीटें कौमी असम्बली की जो किसी को उम्मीद भी नहीं था, वहाँ पीटीआई जीत चुकी है। और वहाँ के 8 सीटें बनती थी, पीटीआई जीतने 16 में से 8, लेकिन वो तो आपको पता है क्या हुआ। ठीक है, इसी तरह सिंध में नहीं लाला मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं सच्ची मुच्ची अभी मैं क्या कहते हैं आया हूँ, तो आप बताएं क्या अपडेट क्या है, क्या हुआ? बीएफटी अब भाई ये आप जहाँ हमें डिस्करेज, छोड़ गए थे ना जिरगे के ऊपर, कि हमें हाँ जिरगा जी, बनाना है, तो हम तो वहीं पे हैं। वो तो हम बातें करते अच्छा, हैं ना। मतलब जगह की जरूरत ज्यादा अच्छी सीटें किसने ली है, क्या हुआ, ये वो सीटों का बता दे जरा, सीटों कोई को सुना है? छोड़ दें, सीटें जो हो गई ना वो उनकी पूरी हो गई है तकरीबन। अब ऐसा लाला होगा, मुझे नहीं पता ना, मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दो ना, इससे पहले कि मेरा मैं गूगल चेक मेरा करूँ ये आपको। ख्याल है कि 105 सीटें मुस्लिम लीग नून को पंजाब से, और बाकी एलाइस को मिलाकर, पीपल पार्टी न भी हो तो एलाइस को मिलाकर वो हुकूमत बना लेंगे सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, यानी पीटीआई की जो हुकूमत MKM को पीटीआई की जो हुकूमत बन रही थी अब नहीं बनेगी, जो सेंटर में हुकूमत बन रही थी अब नहीं बन रही, ये आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, वो नहीं बन सकती। और फिर सेंटर में अगर बन भी जाए, जब आपके पास पंजाब की हुकूमत नहीं होगी तो सेंटर को क्या करोगे? अच्छा, केपीके में कुछ चेंजेस नहीं आई? नहीं, वो तो वही 44 सीट है 45 में, वो तो नहीं हो सकता ना वो। और इस्लामाबाद और पिंडी की सीटें वो हमारे पास ही हैं कि वो भी चली गई यार हैं? इस्लामाबाद की 3 सीटें हार गए, जो KPK से भी ज्यादा। हमजा शहबाज को जिता दिया जी फौजियों ने। किसको? और तो हमजा जी खैर शहबाज, हो, ये कैसे? हमजा शहबाज है अच्छा, ये पहले जिसको हारा हुआ अपने था ना? होम, मैंने सुबह इसका लाला फार्म 45 मैंने शेयर किया था ग्रुप में, इसको अपना जो इनका होम पोलिंग स्टेशन था ना इसके हलके का, अपने घर का, वहां से इसको 1 वोट पड़ा है, 1। तो बस ठीक है, जो इनको चाहिए था वो हो गया ना। देखिए आप दूर जाए जरा, इसको छोड़ दीजिए। नवाज शरीफ पर किस किस्म के केसेस थे और सब हकीकत था, वो सारे के सारे किस तरह माफ हुए, वो कैसे एक इश्तिहारी मुल्क में आया, आपका सफीर उसको पहले लंदन लाला अस्सलाम वालेकुम, फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम नूर सबको। आलम भी जीत लाला गया, एक नूर क्वेश्चन है, आलम, हाँ नूर ना आलम जीत गया करें लाला, सही बात है। क्या क्वेश्चन, लाला हुआ? हार गई? नूर आलम जीत गया है। ये मैं आपको ग्रुप में उसका ये ऑफिशियल वो कहाँ नतीजा से है, खड़ा था? NA1 पेशावर। केपीके से? पेशावर से। ओ माय गॉड, वो ये भी देखो। लाला चलो अभी तो जी। आपने एहतजाज करना है इनके खिलाफ अभी तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने खराबी कर दी, अब बताएं किसने खराबी की है। यार हम नूर नवाज आलम लोटा शरीफ को नंबर 1 क्यों था। मासूम करते लाला हैं? मान तो ये जाए ना, एक बात नहीं, तस्लीम आप कर मासूम लेंगे। नवाज, ये सारा पाकिस्तान तबाह नवाज शरीफ के हाथों है, ये मत कहे ना प्लीज। यहाँ पर इख्तिलाफ शुरू होता है। आपको अच्छा एक आपने मिनट, आज अच्छा तक मैं नवाज शरीफ को पहचाना भी नहीं है। एक छोटी सी वो रिक्वेस्ट तो करूं बहुत प्लीज, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे सच्ची मुच्ची बिल्कुल नहीं पता। अभी मैंने क्या कहते हैं नहीं, नूर यहाँ आलम की देखा। बात मैं नहीं मान सकता कि वो जीत गया। अच्छा आ गया अच्छा, लाला, पहले रिजल्ट बताएं। आ गया उसका, तो ऑफिशियल रिजल्ट शायद आ लाला गया। मैंने ऑफिशियल उसका जो फॉर्म है ना 47 वो मैंने बस ग्रुप फिर में शेयर तोबा कर दिया। निकालो, तोबा तोबा। ये फॉर्म 47 मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया उसका। ये और अच्छा तोबा ने पर लिया तोबा अच्छा, हुआ है। मुझे यार कोई नायतुल्ला शेयर भी करो। वहाँ एक आजाद उम्मीदवार थे नायतुल्ला नाम के भी लाला, उनके 2208 वोट पड़े। 2208 वोट उसको मिले। नहीं वो तो एक आजाद की बात कर रहा हूँ ना, जो जीता है ना उसको पड़े हैं 65,000 नहीं 65,000, 1,38,000 डाल दिए जी। नूर आलम ने 1,38,000 नूर आलम को डाल दिए इन्होंने। और साजिद नवाज था पीटीआई का, साजिद नवाज ही था ना, उसको 65,000 दिए, यानी तकरीबन नूर आलम को डबल वोट उन्होंने कह दिए कि पेशावर से मिले हैं। अगर नूर आलम जीत सकता है ना तो इसका वो भी KPK में, तो इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत आ गई है बस। जीता कोई वो नहीं, आप वो बात नहीं समझ रहे लाला। लेट्स मेक इट सिंपल ना। देखें आप कंफ्यूज, आप रिलैक्स हो जाएं। देखें जीता कोई नहीं है, फौजियों ने रिजल्ट खुद से कंप्यूटर में प्रिंट करके ना निकाल दिए। आप बात समझ रहे हैं, इन्होंने खुद प्रिंटिंग अच्छा करके निकाल दिए अच्छा रिजल्ट। मैं अगर छोटा सा क्वेश्चन करूं,
मुझे प्लीज आप लोग बताओ क्या हुआ यार, सारी चीज मुझे तो फिल करो ना, या मैं किसी गूगल पे जाके चेक करूं। मुझे बताएं किस किस को जितवाया कंपनी ने। पीटीआई हार गई, आप ये सुनना चाहते हैं? पीटीआई हार गई। माशाल्लाह माशाल्लाह लाला, ये तो मैं प्रिडिक्ट कर चुका था ना कुछ दिनों पहले, पता ठीक हो था गया। मुझे, और हमें दोनों की एक बात। मगर किस किस को जितवाया? वो जो थे जो फैमिली थी, शरीफ फैमिली सारी वापस जीत सब गई, हारी सब हुई सब चीजें। जीत गए, सब सब। जीत गए सर, जरदारी जीत गया है, शरीफ सारे जीत गए हैं, जो लूटे इमरान खान को जिन्होंने दी थी वो जीत गए हैं तकरीबन, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, आज सुबह सब मुस्तरद किया। लेकिन इनको ना चूंकि कंप्यूटर से एक फॉर्म 47 प्रिंट करके ना जिस दे रहे हैं लोगों को, आप बीएफटी भाई ये याद रखें, ये कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, ये कोई अवाम की राय नहीं है, ये फौजियों ने यरगमाल बनाया। तो हमें नेक्स्ट हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, लायामल क्या होना चाहिए कि हम लाला कहते हैं कि 5 लाख बंदे अगर निकल आए तो शायद ये हम इनको ना। ये बहुत बड़ी फिगर है, 5 लाख बहुत बड़ी। अच्छा लाला, मैं अगर प्रेडिक्ट करूं ना, मुझे तो अब इसलिए पता चला कि भाई क्या हुआ, ये एग्जैक्टली वही होगा जो इस खान ने सैटरडे की कॉल दी थी ना, उसको पार्ट 2 समझ लें आप। क्यों असी भाई? सारे अभी लोग पीछे, और बहुत कुछ होना सारे है भाई। लाला एक और सुन लें, आतिफ खान 50,000 के मार्जिन से अमीर हैदर होती जीत गया। ओ माय गॉड, अभी अभी 71,000 से हार गया है। मैं बता रहा हूँ ना, मार्जिन से शिकस्त। अमीर हैदर होती आतिफ खान से 50,000 के मार्जिन, नहीं हार गया। अमीर हैदर होती जो है आतिफ खान से हार गया। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, 70,000 था पहले। जी जी जी, वो जीत गया, सही है, सॉरी मैं गलत पढ़ा उसको जी। अच्छा तो बेसिकली इन्होंने वो झुल्लू फेल लिए जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। हाँ तो असी बिल्कुल। भाई, लाला ये अपने बंदे लेके आ रही है, जो आपकी एजेंसियां है ना, ये नूर आलम की बात करें, इनका बंदा है वो खास, उसको इन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचाना है और उसको फिर इस्तेमाल करना है इन्होंने। वो आज तक केपीके गया नहीं है, आपको पता है, 2 साल में। मुझे पता है, बिल्कुल पता है लाला, लेकिन यहाँ वही बात हो रही है ना, सिलेक्शन हो रही है इस टाइम पे, इन्होंने सिलेक्टेड सीटों में काफी धांधली की है। वो आज तक केपीके नहीं गया, और जब गया भी रात के अंधेरे में, और बहुत डर डर से गया है। तो अब वो जीत गया तो ये तो क्या मत आ गई। यार ये इतने 3 घंटों में पूरी दुनिया इन्होंने ऊपर नीचे कर दी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था भाई। ये 1 महीने पहले से रिजल्ट पड़ा था इनके पास, सब कुछ पड़ा था कि हमने किसको जिताना है, किसको हराना है, ये सारा पड़ा था। ये 3 घंटे में नहीं हुआ, 3 घंटे बहस होती रही। अला ये जो तरीका कार करते रहे ना, कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे थे, कुछ इन्होंने फॉर्म तैयार करने थे, कुछ इनकी इंटरनल भी होती रही थी कि कैसे करनी है। फिर इनके जो फॉरेन लॉर्ड्स थे, ये जो आपके अमरीकी और बरतानवी सफीर था, वो ऑन बोर्ड था इनके साथ, भाई इसमें इन्होंने 4 मिल के किया ये सारा। इसमें जो मौजूद 4 ममालिक थे जिसमें हम बैठे हैं, ये था यूएसए था, इसराइल था, और इंडिया था। ओवैसी भाई आप लाला। तैयारी करें फ्यूचर की, ये लड़ाई खुर्रम भाई, ओवैसी भाई अब तैयारी करनी है हमने सारी फ्यूचर की लाला। अब ये ठीक है, ये मामला भी चलेगा, आवाम भी निकलेगी, अब हमने अपनी तैयारी रखनी है और हमने अपनी ब्रॉड भी जारी रखनी है और एक दूसरे से ताल्लुक वास्ता रखना है। हमने तो ये लड़ाई रखनी है, हमने तो नहीं हार माननी। अच्छा बात तो ओसी सही भाई, है, हम हार तो नहीं मान रहे, और हमें बीएफटी तो भाई अफसोस हमारा है। एक आज हमारा एक मुजाहिद बददिल होके इस्तीफा दे गया कौन बताएं है? कौन था? फिदा? नताइज से। नहीं खालिद। खालिद नो महमूद? खैर, उसको ले आएंगे। खालिद भाई बेचारे बड़े महमूद? बददिल, सारे बंदा मैं ना दिल तो टूट जाता है ना ओसी जी। भाई जी सॉरी जी भाई। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था, मैंने कहा यार थोड़ी देर रेस्ट करूं यार, 2-4 घंटे, फिर मैंने कहा उठ के होते हैं। यकीन कर दे मैं 10 मिनट नहीं सोया, उसके बाद उठ बैठा। मैं चला गया सेम इसी आईडी से ना, मैं नून लीग की ब्रॉड पे चला गया, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अच्छा मैंने सारा दुश्मन की सफों में जो है ना वो तबाही फिरी पड़ी है। अच्छा सर जी पहले मैं ऊपर से देखकर सुनता रहा, वो एक बोलिया
ਇਹ ਜੀਓ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ यार ਦੂਸਰਾ इन लोगों की बात ही मत करो, ये गंदी बेगैरत सर लोग। मैं कहता हूँ कि अजीब लाला, इतनी मतलब दिल से खुशी होती है ना जब ये बातें उनके मुंह से सुनते हैं। और वो उनकी ना जितनी देर में बैठा रहा, कोई 10 एक मिनट बैठा रहा, मैंने कहा नहीं यार ख्वाजा आसिफ सीट जीत जाएगा।